ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणी श्री परमानंद माधव। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नान्मे गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोक नंबर 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्तु कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन
त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थास्ति कर्तव्यं तेषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि न किछि नाही मे मोर पार्थ हे पृथापुत्र अस्ति अच्छी कर्तव्यम कौनसी कर्तव्य त्रिषु लोकेषु त्रिभुवन रे किंचन कौनसी न नाही अनवाप्तम अभाव अवाप्तव्यम पाइबाकु वर्ते निजुक्ति एव निश्चित भावे च मध्य कर्मणि कर्तव्य कर्मरे। अनुवाद हे पृथापुत्र ए त्रिभुवन रे मोर कौनसी कर्म नाही किंबा मोर किछि अभाव नाही किंबा मु किछि दरकार करे नाही तथापि मु कर्मरे नियुक्त अछि। भावार्थ शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद महाराज की परमपुरुष भगवान विषय निम्न मते वैदिक साहित्य वर्णना अच्छी इम ईश्वराणाम परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम पतिं पतीनां परमं परस्ताद विदाम देवं भुवनेश्वरम् न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तस्य मश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधेव सूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। अर्थात परमेश्वर होउचंती समस्त ईश्वरंकर ईश्वर एवं समस्त देवता मानकर से होउचंती प्रभु अर्थात विभिन्न लोकरे थिबा लोकपाल मानकर से होउचंती प्रभु समस्ते तांकर अधीन रे परमेश्वर समस्त जीव को किछि शक्ति प्रदान करछंती किंतु सेमाने परमेश्वर नुहंती समस्त देवता तांकु पूजा करती एवं से सबु ईश्वरंकर परम ईश्वर अटंती सेतेपई से समस्त प्रकार ए जागतिक नेता बा नियंत्रणकारी ऊर्ध्वरे अछंती एवं से समस्तंकर पूज्य अटंती तांठारु केही बड़ नहांती एवं से समस्त कारण परम कारण बा समस्त कारणर कारण बा परम कारण अटंती। एक साधारण जीव जेपरि शरीर अच्छी तांकर सेपरि शरीर नाही तांकर आत्मा और तांकर शरीर मध्यरे कौनसी प्रभेद नाही से परम अटंती तांकर समस्त इंद्रिय दिव्येन्द्रिय अटे तांकर जेकोसी इंद्रिय अन्य इंद्रियर कार्य करिपारे तेणु तांकठारु केही बड़ नुहंती किंबा तांक सहित समान नुहंती तांकर अनंत शक्ति अछि एवं एतिपाई तांकर समस्त क्रिया स्वाभाविक भाव में हो जाउछि। श्वेताश्वेत उपनिषद रे जेणु भगवान सबकिछि परम ऐश्वर्यपूर्ण एवं ताहा सबु परिपूर्ण भाव में विद्यमान तेणु परमेश्वर किछि करिबाकु नाही जहार किछि पाइबाकु अछि ताहार निश्चित किछि कर्म करिबाकु अछि किंतु ए त्रिभुवन रे जहार किछि पाइबार नाही वास्तविक ताहार किछि करिबार नाही तथापि भगवान श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र रे क्षत्रिय मानकर नेता हिसाब रे युद्ध कर्म रे नियुक्त अछंती कारण क्षत्रिय मानकर कर्तव्य हैला विपद रे पड़िथिबा बा दुख रे पड़िथिबा व्यक्ति को सुरक्षा करिबा जदियो से समस्त शास्त्र निर्देश बा नीति ऊर्ध्वरे तथापि से एपरि किछि कर्म करती नाही जहा शास्त्र निर्देश को लंघन करिवो।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती राधा गोविंद गोस्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपादेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी ग्रामजन निस्तारणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य निस्तारणे। तो आज संध्याकालीन भगवद गीता सत्संग आपण मानक स्वागत। आपण माने समस्ते मोठू भक्ति बहुत उच्चरे आपण माने समस्ते आशीर्वाद करंतु मुझे परि आपणकर एही वाणी रूपक सेवा करि परिबी। हरे कृष्ण। तो आज बहुत सुंदर श्लोक भगवान कहउचंदी अर्जुन को। पूर्व श्लोक रे वर्णना करा जायछि कोन ना जेते सब विशिष्ट व्यक्ति अछंती श्रेष्ठ व्यक्ति अछंती से श्रेष्ठ व्यक्ति माने जो कर्म करंती तांकर अधीन थिबा लोक माने से ताकू आचरण करंती। कहछि जजत आचरते श्रेष्ठ तत्तैवुत्तरो जनाः सदत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदन वर्तते। कहछि श्रेष्ठ व्यक्ति माने जो कर्म करंती ताकू साधारण लोक माने ताकू देखिरी आचरण करंती। तेणु एइटे भगवान अर्जुन को कहवाकू चाहूचंदी कि हे अर्जुन तमे मध्य जड़े श्रेष्ठ व्यक्ति, तमे मोर सखा, तमे मोर भक्त। तेणु मु तुमको भगवद गीता ज्ञान दौछि, तमे मध्य श्रेष्ठ व्यक्ति। तेणु तमे मध्य ठीक ठीक कर्म कर। हाँ, जो श्रेष्ठ व्यक्ति कौन करती ठीक ठीक कर्म ना से माने निजर कौन सी कर्म फल आशा न रखी कर्म करती। तो से आदेश भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को दौरान कि हे अर्जुन तमें हूँ श्रेष्ठ व्यक्ति। तेणु तमें कर्म फल को आशा न रखी कर्तव्य कर्म कर, शास्त्र निर्देश अनुसार कर्म कर। तद्वारा तुमको देखी साधारण व्यक्ति माने साधारण लोक माने आचरण करें, शिक्षा लाभ करें। तो यही श्लोक रे माने आजिर श्लोक रे भगवान कहवाक चाहूँ कौन ना से निजर उदाहरण देवा चाहूँ, निजर व्यक्तिगत कथा कहवा चाहूँ जे मु ये जो कहुई श्लोकटा कौन न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान बाप्तमवाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि। मोर ए संसार रे कौन सी कर्तव्य नहीं, मोर किसी अभाव नहीं, मोर किसी दरकार नहीं, तथापि मु कर्म रे नियुक्त रहूछि। तो आमे बर्तमान आलोचना करिवा जे भगवान जद्य कर्म करुचंदी किंतु तांको किछि हेले दरकार नहीं, किमिदी आमे बुझिबा सेटा से विषय आलोचना करिवा। तो ये प्रथम रे भगवान अर्जुन को पृथा बोलिकी अनुरोध करुछंदी। पृथा बोली कहउछंदी काहेकि ना सी होउछंदी पृथांकर पुत्र। पृथा किए? पृथा होउछंदी माँ कुंती का ना हूँ पृथा। से पृथा पुत्र कहीं कहले अर्जुन बोली कहीं कहले जेहेतु पृथार शब्द कहवा द्वारा तांको अर्जुन को से निजर बोली कहउछंदी तुमे मोर पीसी नानी पुओ, तुमे मोर निजर लोक, निजर बंधु बांधव, निजर आत्मीय। तेणु तुमे जेहेतु मोर निजर लोक तेणु तुमे तुमर कर्तव्य कर्म ठीक ठीक कर जद्वारा तुमको लेखी लोक माने आचरण करेंगे। तो तापर आम आलोचना करवा ये कहुई भगवान को कहुई आत्माराम। आत्माराम बोली कहुई कहीं ना ये आमर तृतीय अध्याय 7 नंबर श्लोक कहुई देखो गोटे श्लोक आत्माराम बोलिक आत्माराम बोली कहीं कहुई
ଯେ ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ଲାଭ କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୃପ୍ତି ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସେ ସବୁ କାମ ସାରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ କରୁଛି ତାର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କର୍ମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମରେ ସବୁବେଳେ ଲିପ୍ତ ତାର ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କୌଣସି କର୍ମ ନାହିଁ। କର୍ମ ନାହିଁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭୌତିକ କର୍ମ ନାହିଁ। ସିଏ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ ମାନେ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଜୀ ପୂଜାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ କର୍ମ ଘର କର୍ମ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ। ଘରେ ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛେ ବା କିଏ ଚାକିରି କରୁଛି, କିଏ ଚାଷ କାମ କରୁଛି, ଏସବୁ ଭୌତିକ କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ସେବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ। ହେଲେ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ସିଏ ଏ ସଂସାରରେ ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ କର୍ମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ନା ସେ ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଆତ୍ମାରାମ। ହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାହେଇଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସିଏ ତାକୁ ଆତ୍ମାରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମାରାମ। ତାପରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ଆତ୍ମକାମ। ଆତ୍ମକାମ ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କାମନା। ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି କାମନା ଅଛି। କ'ଣ କାମନା ଅଛି? ନା ଆମର ଭଳିଆ ଭୌତିକ କାମନା କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କାମନା କ'ଣ ନା ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା। ତାଙ୍କର ନିଜ ପାଇଁ ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ, ଗାଈମାନଙ୍କୁ, ଗୋପ ଶାଖାମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ନିତ୍ୟ ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଆତ୍ମକାମ। ତାଙ୍କର କିଛି କାମନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କାମନାଟା ଦିବ୍ୟ କାମନା, ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାହେଉନି, ତାଙ୍କୁ ଅଭାବ ବୋଲି କୁହାହେଉନି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା କଲା ମାତ୍ରେ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଇଟା ଅଭାବ କୁହାହେବନି। ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ସଖାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେମିତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦା ଦହି ମନ୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାହାନ୍ତିଆ ଲୀଳାଟା ଏଇଟା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଗଦିରେ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମାରାମ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ଆମର ସାଧାରଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠିକି କାନ୍ଦିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବେ ନା ମୋ ମା ମୋତେ କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୋଇଥାଉଛନ୍ତି ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠିକିରି, ସେ ଉଠିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହାମ୍ବୁଡ଼ି ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଧି ଲହୁଣୀ ଦଣ୍ଡଟାକୁ ଧରି ପକାଉଛନ୍ତି, ସିଧା ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର କୋଳକୁ ଉଠି ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଜନମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏ ଲୀଳା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୁହାଯାଇଛି ଆତ୍ମାରାମ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ତ୍ରିଷୁ ଲୋକେଷୁ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ତିନି ଲୋକରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତିନି ଲୋକରେ
ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ସିଏ ମିଳିବନି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ସଂସାରରେ। ଭଗବାନ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ହେବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ସେ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇକରି ଇନ୍ଦ୍ର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଖିବା ସେ ଦ୍ୱାରିକାରେ ସବୁ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି, ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସିଏ ରାଣୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ଯାଅ କେଉଁଠିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଅ, ଆମ ପାଇଁ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ଧରି ଆସ। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିକିରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇକିରି ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ଧରି ଆସିବାକୁ କିଛି ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିଲାନି। ସେ ସିଧା ଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଫାଇଟିଂ କଲେ, ପରାସ୍ତ କଲେ, ଧରିକି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ଯେହେତୁ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଧିକାର ଅଛି, ଯଦିଓ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଲାନି ତଥାପି ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଧରିକି ଆସିଲେ। ତ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି, କୁହାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରିକାପୁରରେ ସେ କିଛି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ନଗରୀ ଦ୍ୱାରିକାପୁରରେ, ତ ସେ ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସେ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରକେ ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍ୱର୍ଗର ଯେଉଁ ଅଛି କାରିଗର, ସେ ଆସିକିରି ରାତାରାତି, ସେ ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ କରିନାହାନ୍ତି, ରାତାରାତି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜର ଯେଉଁ କଳା କୌଶଳ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ। ତ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି କି ସେ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରକେ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ 29 ନମ୍ବରରେ କୁହାଯାଇଛି, କ'ଣ ଶ୍ଲୋକଟା? ଭୋକ୍ତାରଂ ଯଜ୍ଞ ତପସା ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱରମ୍ ସୁହୃଦ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଜ୍ଞାତମା ଶାନ୍ତି ମୁଚ୍ୟତେ। ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସଂସାର ଲୋକମାନେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ମଜାକରେ ନେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 16,000 ରାଣୀ ରଖିଥିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ରଖିଲେ ହେବନି କି? ନାହିଁ, ତୁମେ ରଖିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋକ୍ତା। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଭୋକ୍ତା, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ କରିପାରିବେନି, ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଏ ସଂସାର ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ଲୋକ, ସବୁ ଲୋକର ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ହିତୈଷୀ। ଆଉ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରକେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ଯେମିତି ଆମକୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ପରିଶ୍ରମ କଲେ ରାତିକି ମାସ ପୁଲେ ଦରମା ଆସୁଛି। ଚାଷ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଆମେ ଧାନ ରୋଇଲେ ଫସଲ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିନା ଧାନ ରୋଇଲେ ଫସଲ ବାହାରୁଛି? ବାହାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସଂକଳ୍ପ କଲେ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଗିଗଲେ, ମା ଯଶୋଦା କହୁଛି ସଚୀମାତା କହିଲେ, ମା ମୁଁ ଯିବି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବି, ମୋ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ପୂଜା କରିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲମାଳ ଚନ୍ଦନ ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ରେଡ଼ି କର। ତ ଶଚୀଦେବୀ କହିଲେ ମୁଁ ଆଣୁଛି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ରାଗିଗଲେ।
ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି ରାଗିଲେ ଓଃ କୁହନ। ତାଙ୍କର ଘରେ ଯେତେ ଥିଲା ତେଲ ଲୁଣ ଚାଉଳ ମୁଗ ଡାଲି ସବୁ ଗୋଟେ ବତା ଫଡ଼ିଆ ଧରି ପିଟି ପିଟି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଦହି ଲହୁଣୀ ସବୁ ଶିକାରେ ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ସବୁ ପିଟିକି ସବୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ଶେଷକୁ ଚୁଲିକି ଭାଙ୍ଗିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ତାପରେ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଥିଲା ସେ ବତା ଫଡ଼ିଆ ଧରି କାନ୍ଥକୁ ଗଲେ ବାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅଗଣାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା ସେ ଗଛରେ ଗଲେ ପିଟିଲେ। ଏମିତି କ୍ରୋଧ କଲେ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି ପୁରା ଛିନଛତ୍ର ପୁରା କରିଦେଲେ। ଶେଷକୁ ମାଆଙ୍କୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପକେଇଲେ। ତାପରେ ମାଆ ରାଗିଗଲେ। ମାଆ କିଛି କହିଲେନି। ତାପରେ ମାଆ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ପଳେଇଲେ। ଯିଏ ମାଆ ମୂର୍ଚ୍ଛା ପଳେଇଲେ ସେ ଘରର ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ ଜାଣିଛୁ ତମ ମାଆ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଉଠିଏନି। ଯାଅ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଇଡ଼ ଧରି ଆସ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ପଛକାନି ଗଲେ ଦୁଇଟା ପଇଡ଼ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆରେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେଉଁଠୁ କିଣି ଆଣିଲ? ମୁଁ ତ ଆଣିଲି ମାଆଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ଦେଲେ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଲି। ମାନେ ସେମାନେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ କହିଲେ ମୋତେ ପଇଡ଼ ପାଇଁ ମୋତେ ଯାଇକିରି ଗଛ ଚଢ଼ିବା ଗଛରୁ ତୋଳିବା ଆଣିକିରି ଆଣିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇଡ଼ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଣି ଦେଇଦେଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଉଠେଇଦେଲେ। ତ ଏଇଠି କୁହାହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ହେଲେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି କୁହାହେଇଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାହେଇଛି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ସବୁ ଭଲ କର୍ମଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ ବା କିଛି ଭଲ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଭଗବାନ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯେତେ ସବୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଫଳ ମୁଁ ଦେଉଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଦେବତାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମକୁ କୌଣସି ଫଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଠୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇଏ ଗଜ ବଡ଼ ଚାଲାକି ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସିଧା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିକି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଦେବତା ମୋତେ ଆସି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁନି। ଚାଲାକି ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଯିଏ ଚାଲାକି ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବ। ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଅକାମ ସର୍ବକାମ ମୋକ୍ଷ କାମ ଉଦାରଧି ତୀବ୍ରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ଯଜନ୍ତି ହିଁ ପୁରୁଷ ପରମ। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦରକାର ମୋତେ ମାଗ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମାଗନ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବୋଲି ମାଗନ। ତୁମକୁ କାମନା ଥାଉ ନିଷ୍କାମ ଥାଉ କି ତୁମର ମୁକ୍ତି କାମନା ଥାଉ କି ଯାହା ଦରକାର ମୋର ଭକ୍ତି କର ମୋ ଶରଣକୁ ଆସ ମୋତେ ମାଗ ମୁଁ ଦେବି। ତେଣୁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ କି ମୁଁ ହିଁ ସବୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସଂସାରରେ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କିଏ ହେଲେ ତୁମକୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ ସବୁ କରୁଛେ ଫଳ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫଳ ପାଇବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଲେ ତୁମେ ପାଇବ। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ପାଇଯିବା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବ ତାହେଲେ ସଂସାରରେ କୌଣସି ଫଳ ତାକୁ ଆଉ ବାକି ରହିବନି। ଆପଣ କହିବେ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବିଦାରଣ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୁମକୁ କ'ଣ ଫଳ ଦରକାର କୁହ ମୁଁ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁକିଛି ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି ତିନି ଲୋକ ଯାହା ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି ସବୁକିଛି ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କ'ଣ ଦରକାର କୁହ। ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସଂସାର କିଛି ବସ୍ତୁ ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦେବେ କାଳ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଧନ ଦେବେ ଧନ ବି ଯେତେବେଳେ କାଳ ଆସିବ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ସବୁ ଯାହା ଆସି ନଷ୍ଟ କରି ଧରି ପଳାଇବ।
ଯାହା ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସବୁକିଛି କାଳ ପ୍ରଭାବରେ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦରକାର, ଭକ୍ତି ଦରକାର ମୋତେ, ଆଉ କିଛି ଏ ସଂସାର ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗେନି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦରକାର ବୋଲି ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଦରକାର, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦରକାର, ଏ ସଂସାରରେ ମୋତେ କିଛି ହେଲେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକରେ କହୁଛନ୍ତି, ନ ଧନଂ ନ ଜନଂ ନ ସୁନ୍ଦରୀଂ କବିତାଂ ବା ଜଗଦୀଶ କାମୟେ ମମ ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମ ନିଷ୍ପରେ ଭବତାତ୍ ଭକ୍ତିର ଅହେତୁକି ତ୍ୱୟି। ହେ ଜଗଦୀଶ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୋତେ ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଧନ ନାହିଁ, ଜନ ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ମାଗିବନି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଏ ପାଇଯିବ ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ପାଇଯିବ। ଆଉ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଭଗବାନ ଯଦିଓ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ସିଏ କହିଲେ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ହୀରା ଖଣ୍ଡ କାଚ ଖଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ହୀରା ମିଳିଲା। ଆପଣ ନିଜେ ପଳାଇଲେ, ମୋତେ ଆଉ ସଂସାରରେ କ'ଣ ଦରକାର, ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲୁ, କାମନା କରିଥିଲୁ ନା, ମୁଁ ତ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଲେ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ଭାବିବା ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାହିଁ। କେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାପ କର୍ମ କରୁଛେ, ତାର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ପାପ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ। କିଛି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛେ, ସେ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ସବୁ ଅଛି କର୍ମଫଳ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି କର୍ମଫଳ ଆଗ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ? ସିଏ ତାଙ୍କର ପାପ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ନିଚ କର୍ମ କି ଭଲ କର୍ମ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଆମର ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ତିନି ଲୋକ କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ। ତିନି ଲୋକ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୂଲୋକ। ଭୂଲୋକ ଉପରକୁ ଅଛି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ, ମହଲୋକ, ତପଲୋକ, ଜନଲୋକ, ତପଲୋକ, ତାପରେ ସତ୍ୟଲୋକ। ସତ୍ୟଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା, ସେଠି ବ୍ରହ୍ମା ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ। ତାପରେ ତଳକୁ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୂଲୋକ। ତା ତଳକୁ ଅଛି କ'ଣ? ଅତଳ, ବିତଳ, ସୁତଳ, ତଳାତଳ, ମହାତଳ, ରସାତଳ, ତା ତଳକୁ ଅଛି ପାତାଳ। ତ ଏ ତଳଟା କୁହାହେଉଛି ପାତାଳ ଲୋକ, ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଭୂଲୋକ ବା ପୃଥିବୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏ ତିନି ଲୋକ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ତିନି ଲୋକ ଜାଗାରେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ ନାହିଁ, ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ନିଜେ ଦେଖିଲେ, ଆ ପାଟିରୁ ଅଇଁଠା ସିଏ ଖାଇଦେଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ଅଇଁଠା ଗୋପ ବାଳକ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋପ ବାଳକର ଅଇଁଠା କୃଷ୍ଣ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ବେଡ଼ିକିରି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଭଗବାନ, ଏଇ ତାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଇଁଠା କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି? ତ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କର ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ, ବୁଝିପାରିଲେନି। ସେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ, ଇଏ କିଏ କୃଷ୍ଣ? ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି। ତାଙ୍କର ଚାରି ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି। ସେ ଭାବିଲେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଇଏ ଭଗବାନ, ଇଏ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ପଳାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ସେ ନେଇ ରଖିଲେ। ତ ଆମେ ଏଠି ବିଚାର କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ
तपस्या करिगिरी स्वर्ग लोक को जाइगिरी इंद्र को बुझेगिरी आज्ञा बाबू मु गाई चराउली मो गाई जाक दे दियो मु चराउली मो गाई ए सब करिया पड़लानी पड़ला कि तांको किसी कर्तव्य ना आज्ञा तांको कौन दरकार जाई आज्ञा बाबू कर किसी ना से भगवान निज देहरु सबू गाई बाछुरी तांकर सांग साथी सब किसी विस्तार करदे कहले मु जाई तुमको प्रार्थना करें आउरी उल्टा ब्रह्मा निजे आसिले भगवान प्रार्थना कले क्षमा मागिले भगवान टिके हेले अनेलेनी हेले नजर पकेलेनी जहाँ तू मोर लीला तू आउरी आसी डिस्टर्ब करछु मु के सुंदर जरौली मोर सांग साथी मानक आनंद प्रदान करूँ तू आसी मोर लीला विघ्न थालु मुझे तो अनेबिनी एका तो ब्रह्मा आउे बाध्य होकर भगवान को क्षमा मागिले आउरी कहुई कि ब्रह्मा तांकर जो भूलटा को संशोधन करने ये कली जुगे निजे आसिले कौन अवतार होगी हरिदास ठाकुर ब्रह्मांकर अवतार निजे आसिले तांकर भूल क्षमा मागे संशोधन करने तो ये कहुई भगवान स्वर्ग को जाकर कर्तव्य कर्म करने किसी आवश्यक पड़लानी सब निजे निजे निजर द्वारा सब कर्म करदे तापर आमर देखिया ये भूमंडल कहुई भूमंडल किसी कर्म ना जमी आम गोटे उदाहरण कहीपर जमी जो आमर रुक्मिणी अपहरण हेले दिन रुक्मिणी अपहरण हेले समस्त राजा तांकू अटकैले कहले तुम नहीं पारियोनी तो भगवान श्रीकृष्ण को समस्त राजा को हाथ जोड़ी प्रार्थना करी रुक्मिणी मागी आनलेनी कौन करी आनले परास्त करी आउरी रुकिकी बांधिदेले मारलेनी बांधिदेले सीधा रुक्मिणी धरी आसिले तो ये कहुई ये भूमंडल कौन प्रकार कर्तव्य करा पड़ोनी जबरदस्त कि आनले सी बुझेलेनी राजा मान को कहले आज्ञा छाड़ दियो सी मते पत्र लिखी देछि सब ना जबरदस्त तो ये कहुई कि ये भौतिक जगत में कौन कर्तव्य कर्म करा पड़ुनी तापर पाताल कहुई पाताल गोटे लीला होती भगवान जितेबले देवकी भगवान श्रीकृष्ण देवकी मुक्ति कले देवकी भगवान को अनुरोध कले किले हे पुओ तोर सान भाई मानू तो मामू कंस मारिकी पकई दी सी मारदी समस्त तू जाइए से धरिकी आस तो माँ कर्म को माँ कथा को रक्षा करने भगवान श्रीकृष्ण गले पाताल को भाई मान धरी पलि आसिले सी किसी कहना बलि महाराज रोचनी पाताल बलि महाराज जमी आसिले भगवान श्रीकृष्ण को तांकर इच्छा मात्रे पुओ मान प्रदान करदे धरी पलि आसिले सी बलि महाराज जो अनुरोध आज्ञा दियो ना सी गले इच्छा है बलि महाराज मागी धरी पलि आसिले तो ये कहुई कि पाताल लोक कौन कर्म ना किंतु आमे ये देखिए लास्ट को कहुई कौन ना वर्त एवच कर्मणि जदियो ये संसार रे तांकर कौन सी कर्म करिवार किसी आवश्यक नाही किंतु तथापि भगवान कर्म करुछंदी कौन पे कर्म करुछंदी आमे वर्तमान विचार करिबा तो भगवान आपण तो सब आगु जानिछंदी भगवान ये संसार को कौन पे आछंदी परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे ये संसार रे जदियो तांको कौन सी कर्म करिया पड़ो दरकार नहीं तथापि से साधु मान को परित्राण आउ असाधु मान को विनाश धर्म को स्थापन करिया ए सब कर्म करिया पे भगवान आसुछंदी तो ये सब कर्म तांको जबरदस्त करिया पड़ुनी से कौन पे करछंदी ना तांको तांकर जो भक्त मान अच्छे से भक्त मान को खुशी करने जितेबले भगवान श्रीकृष्ण
ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଇଏ ତ ନିରପେକ୍ଷ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାଥ ଦେବା କ'ଣ ଦରକାର? ନା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୋ ସାଥ ଦେଉଛି, ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କ'ଣ ନା ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ନିଜେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ନ ହେବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଯାଇକି ଶାନ୍ତିଯୁତ ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ, ହେଲାନି। ତାପରେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ତ ଏଇଠି କୁହାହେଇଛି କି ଏଇଠି କନକ୍ଲୁଜନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଦେଖ, ମୋର ସଂସାରରେ କୌଣସି କର୍ମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାରିକାରେ 16,108 ରାଣୀ ସହିତ ଯେଉଁ ବିବାହ କଲେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୃହସ୍ଥ, ଯେମିତି ଗୃହସ୍ଥ ଜଣେ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଛି, ସେ ଗୃହସ୍ଥକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥ ହେବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ସେ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରରୁ ସେ ଗୋପୀମାନେ, ରାଣୀମାନେ ସବୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକିରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଉଠିକି ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ କରିକିରି ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠି ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଉଠିକିରି ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭୁଲ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ? ସେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିକିରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ସେ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଶିକ୍ଷା। ଲୋକମାନେ ମୋଠୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଗୃହସ୍ଥ ଭଳିଆ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ସେମିତି ମୋର ଭଳିଆ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆପଣ ଯଦି ବିଚାର କରିବେ ଭଗବାନ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ଆମେ ସେମିତି କରିବା, ନାହିଁ, ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନକଲ କରିବାକୁ କୁହାହେଇନି, ଭଗବାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ନକଲ କରିପାରିବାନି ଆମେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ, ଆମେ କରିପାରିବାନି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶିଖିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି କର୍ମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟରେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯେଉଁ ବେଳେବେଳେ କହୁଛ କର୍ମଠୁ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲିକିରି, ନାଇଁ, ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାହିଁ, କର୍ମଟା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୁଁ ଯେମିତି ନିୟତ କର୍ମ କରୁଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ଦେଇକିରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ହିଂସା କର। ହିଂସାଟା ଯଦିଓ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ହିଂସାଟାକୁ ଯଦି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଦିଗରେ ବିନିଯୋଗ କରିବ, ସେ ହିଂସାଟା ଖରାପ ନାହିଁ। ହିଂସାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସେବାରେ ଲଗେଇବ। ଏଇଟା ହିଂସାଟାକୁ ଭଗବାନ ସେବାରେ ଲଗେଇକିରି ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କର ବୋଲିକିରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ କର୍ମ ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ। ଆଉ ସେଥିରେ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି କି ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପବିତ୍ର, କର୍ମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଉତ୍ତରାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତ୍ରାହି ମାଂ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ତ ମୋର ସ୍ମରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭକୁ ଯାଇକିରି ଗଦା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ହେଲେ ଯେଉଁ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି କି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମ ସେ କରୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର କର୍ମ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମ, ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ
ବିନାଶାୟ ତ ଦୁଷ୍କୃତାର ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଦଟା କହୁଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ। ପରିତ୍ରାଣ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା। ତ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କର୍ମଟାକୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପବିତ୍ର କର୍ମ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନକାରୀ କର୍ମ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମ ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ସାଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିକିରି ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଛି, କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହୁଛି, ଏ ସଂସାର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ କର୍ମ ହେଇଯାଇଛି। ଯସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ୍ ତୁଷ୍ଟା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖୁସି କରିଦେବା ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କୌଣସି କର୍ମ ନାହିଁ, ସବୁ କର୍ମ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ବିଚାର କରିକିରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି ନିରନ୍ତର କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ।